جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ریویژن کرا دیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے. اور کیا کہتے ہیں، میں نے بار بار کوشش کیا لیکن نیٹ ورک پرابلم تھا اس لیے نہیں ہوا، اور کچھ موبائل میں بھی پرابلم ہونے لگا. ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھایا تھا جو الدرس التاسع یعنی 9واں سبق پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، آج کا لیکن اسکرین شیئر بھی نہیں کر پاؤں گا. جی کل والا ریپیٹ کر لیتے ہیں پھر حافظ صاحب. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، کل والا ریپیٹ کرا لیتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا ہو ضمیر کے بارے میں. ہو ضمیر، ہا ضمیر، کاف ضمیر، کی ضمیر، یا ضمیر، نا ضمیر. ٹھیک ہے، یعنی کنیکٹڈ ضمیر جسے ضمیر متصل کہتے ہیں. کنیکٹڈ ضمیر جسے ضمیر متصل کہتے ہیں. اس سے پہلے جو پرسنل پرونون ہم نے پڑھا تھا وہ سپریٹڈ پرونون تھا. ٹھیک ہے، سپریٹڈ پرونون تھا جو الگ ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کتابہ، کتاب کے ساتھ مل کر کے جو استعمال ہو رہا ہے، کتابہ، کتابو کا، کتابو کی، کتابی، کتابونا، تو یہ جو ضمیر ہے ہو، ہا، کا، کی، یا زیر ی اور نون الف زبر نا، یہ جو ضمیر ہے یہ کنیکٹڈ ضمیر ہے اور اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، میں نے ایک ٹرم میں بتایا تھا مضاف اینڈ مضاف الیہ. مضاف کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ ریپیٹ کر رہا ہوں. مضاف کہتے ہیں وہ اسم ہے جس کا لگاؤ یا نسبت یا اضافت جی مضاف وہ اسم ہے جس کا تعلق، ٹھیک ہے، جس کی نسبت یا اضافت کسی دوسرے اسم سے بتائی جائے. ٹھیک ہے، مضاف وہ اسم ہے جس کا تعلق کسی دوسرے اسم سے بتائی جائے. جیسے قلم قاسمین، قلم قاسمین، ایک لفظ ہے قلم، ایک ہے قاسم. ٹھیک ہے، قلم قاسمین، قاسم کا قلم. ٹھیک ہے، تو اس میں قلم جو ہے مضاف ہے کیونکہ اس کی جو نسبت اور اس کا جو تعلق اور اس کا جو لگاؤ ہے وہ قاسم سے بتلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں کیا کریں گے؟ کا کے کی کا ترجمہ آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے آف ہوتا ہے انگلش میں. جی خورشید عالم صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی بولیں. اسکرین شو نہیں ہو رہا ہے سر. جی نہیں، آج نہیں کر پاؤں گا اسکرین شیئر، پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے ادھر، اسی لیے میں نے کل جو پڑھایا اسی کو ریویژن کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا پچھلے والا کلاس کا. ہاں بدرجہ مجبوری. ٹھیک ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو پڑھایا ہوا، ہما، ہم، انتھا، انتما، انتم، وہ تھا سپریٹڈ پرونون. ٹھیک ہے، جو الگ ہو کر استعمال ہوتا ہے، نام سے الگ ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو مبتدا یا فاعل بنا کرتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کہیں یا پھر سبجیکٹ کہیں. ٹھیک ہے، بنا کرتا ہے. لیکن ابھی جو ضمیر جو ناؤن کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کے جو استعمال ہو رہا ہے، لائک کتابہ، کتابہ میں ہو، کتابہ، کتابہ کے معنی اس کا، یعنی اس ایک مرد کا کتاب. ٹھیک ہے، ہز بک، کتابہ ہر بک. تو یہ جو ہو اور ہا ہے یہ کنیکٹڈ ضمیر ہے، اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو کنیکٹ ہوا ہے تو یہ پوزیسیولی کنیکٹ ہوا. ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں پوزیشن کو بولتے ہیں اضافت. ٹھیک ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت، ایک اسم کی دوسرے اسم یا دوسرے ضمیر کی طرف نسبت کرنا اضافت کہلاتا ہے، جسے انگلش میں پوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہو ضمیر تھا، ہو ضمیر ہو اس ایک مرد کے لیے، ہا اس ایک عورت کے لیے، کاف زبر کا تو ایک مرد کے لیے، کاف زیر کی تو ایک عورت کے لیے، اور یا زیر ی
मैं एक मर्द या मैं एक औरत के लिए, और नून अलिफ जबर ना, हम सब मर्द के लिए या हम सब औरत के लिए। ठीक है, ये हो गया आपको मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ के बारे में मैंने बताया, वो इसम है जिसका ताल्लुक या जिसका लगाव या जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम से बताई जाए, जिससे ताल्लुक बताया जाएगा, उसको बोलेंगे मुजाफ इलैह। ठीक है, उस दूसरे इसम को बोलेंगे मुजाफ इलैह, यानी जिसकी तरफ निस्बत की गई, और पहले इसम को कहेंगे मुजाफ। ठीक है, मुजाफ वो इसम है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, जैसे कलमु कासिमिन के माना होंगे कासिम का कलम। ठीक है, तो इसमें कलम जो पहला फर्स्ट पार्ट है ये मुजाफ पार्ट है। ठीक है, और कासिमिन जो है ये मुजाफ इलैह पार्ट है। और जब हम इसका तर्जमा करेंगे तो का के की तर्जमा निकलेगा। ठीक है, कासिम का कलम या कासिम की कलम, इस तरह से का के की निकलेगा। समझ में आई बात यहाँ तक? जी, तमीना शेख कुछ पूछ रही हैं, बोलें। जी, ये मैं पूछ रही थी, जैसे किताब है तो ये मुजाफ कहलाएगा, फिर उसमें जो हाँ हु बिल्कुल, लगा किताब है, मुजाफ कहलाएगा, किताब मुजाफ कहलाएगा, और हु और उसमें जमीर जो जो हु है लगा मुजाफ है इलैह तो कहलाएगा। मुजाफ इलैह बन जाएगा। हाँ हाँ, हु जमीर मुजाफ इलैह बन जाएगा। अच्छा, मतलब जो ये हु जो का की जो है ये इलैह है, और हाँ जो हाँ, ये जो मुजाफ इसम इलैह है है। वो मुजाफ है, हाँ, चूंकि तो ये अरबी में दोनों मिलके मुजाफ, मुजाफ इलैह हो जाएगा। चूंकि अरबी में मुजाफ पहले आता है। ठीक है, लाइक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, तो मुजाफ पहले आता है और मुजाफ इलैह जिसकी तरफ हम निस्बत करते हैं वो बाद में आता है, हमेशा याद रखेंगे। अच्छा, मुजाफ जो होता है वो इसम होता है, लेकिन मुजाफ इलैह जो है वो जमीर यानी प्रोनाउन भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कलमु कासिमिन, कासिम का कलम, तो कासिम जो है ये भी नाम है और कलम भी नाम है, तो कलम की निस्बत नाम की निस्बत नाम की तरफ कर रहे हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो कासिम के बजाय जमीर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कलमुहु कह सकते हैं, कलमुहु उसकी कलम। समझ में आई बात? जी, ये तो हो गया। उसके बाद आज कुछ चीजें लिख लीजिए। एक है मौसूफ सिफत को लिखें, मौसूफ लिखें। सर आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा मुझे। जी जी, किसी को नहीं हो रहा, आज नहीं करा पाऊंगा स्क्रीन शेयर। फिर हम बहुत पढ़ेंगे जरूरी। कैसे? जी, हम मैं पढ़ेंगे कैसे? रिवीजन के तौर पे आज पढ़ा रहा हूँ बस। अच्छा मैंने ठीक है। कई बार ट्राई किया, 4 5 6 बार, कई तरीके से, लेकिन नहीं हो पाया, तो बैड लक है, अनलकीली। अच्छा ठीक है। ठीक है, मौसूफ लिखें। लिखा मौसूफ। मौसूफ वो इसम है जिसकी बुराई या भलाई बयान की जाए। आवाज कट कट के आ रही है ना सर, इसलिए। जी, मौसूफ वो इसम है, मौसूफ वो इसम है जिसकी बुराई या भलाई बयान की जाए। मौसूफ। ठीक है, और एक टर्म लिखें सिफत। सिफत आप लोग जानते हैं अच्छी तरीका से, सिफत किसे कहते हैं? सिफत यानी एडजेक्टिव। ठीक है, सिफत की तारीफ लिखें। सिफत वो ताबे है, सिफत वो ताबे है जिसके जरिया किसी की बुराई या भलाई बयान की जाए। सिफत वो ताबे है जिसके जरिया किसी की बुराई या भलाई बयान की जाए। ठीक है, पहला मैंने लिखाया मौसूफ। मौसूफ वो इसम है जिसकी बुराई या भलाई बयान की जाए। मौसूफ वो इसम है जिसकी बुराई या भलाई बयान की जाए,
اور صفت وہ تابع ہے یا پھر وہ لفظ ہے جس کے ذریعہ کسی کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے. جیسے ایک ایگزامپل دیتے ہیں، حامد صالح. حامد صالح، حامد جو ہے نیک ہے. حامد کیا ہے؟ نیک ہے. تو اس جملے میں حامد جو ہے موصوف ہے. کیا ہے؟ حامد سر آواز موصوف ہے. کٹ کٹ کے آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ جی، رہا ہے. آواز کٹ رہی ہے؟ نہیں تو ہاں بھی ٹھیک ہے سر، بولیے. جی، ایک سینٹینس میں نے بتایا حامد صالح، اس کا معنی ہوگا حامد نیک ہے. ٹھیک ہے، تو اس سینٹینس میں جو حامد ہے فرسٹ پارٹ جو ہے وہ موصوف ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا موصوف وہ اسم ہے جس کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے. تو اس سینٹینس میں یعنی حامد صالح میں حامد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حامد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. تو حامد کیا ہو گیا؟ موصوف ہو گیا. اور اگر حامد کی برائی بھی بیان کی جاتی تب بھی حامد موصوف ہی رہتا. ٹھیک ہے، اور حامد صالح میں جو صالح ہے سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ صفت ہے، کیونکہ اسی لفظ کے ذریعے سے میں حامد کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ نیک ہے یا بد ہے. ٹھیک ہے، تو بعد والا جو ہے وہ تابع ہے جس کے ذریعہ کسی کی برائی یا بھلائی بیان کی جائے، اسے صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ٹرم اور لکھ لیں، اس کے بعد پھر میں پچھلا ریویژن کرا دیتا ہوں جتنا اب تک ہوا ہے پڑھائی. لکھیں اس میں تفضیل، اور اگر ہو سکے تو بریکٹ میں لکھ دے کمپریٹو ڈگری. اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کی تعریف کیا ہے؟ یہ تینوں جو ٹرم میں لکھا رہا ہوں جو آج سبق ہونے والا تھا اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، جو آج ہو نہیں پائے گا. اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے، لکھیں اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے. اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دوسرے کی بنسبت معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے. ٹھیک ہے، یعنی زیادتی جو ایک ایسا اسم جو دوسرے سے زیادتی کا معنی بتلائے. ٹھیک ہے، کمپریٹیو ڈگری میں یہی ہوتا ہے، یعنی ینگر دین یا پھر اسمالر دین یا پھر کیا بولتے ہیں بگر دین، اس طرح سے. ٹھیک ہے، جیسے اکبر من اخیہ، ایک ایگزامپل لکھ لیں بس. اکبر من اخیہ ترجمہ ہوگا اپنے بھائی سے بڑا. اکبر من اخیہ اپنے بھائی سے بڑا. ٹھیک ہے، ان تین ٹرموں کو لکھ لیں، اس کے بعد میں ریویژن کراتا ہوں. جی طالب بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں، بولیں. جی یہ کیا کہتے ہیں مستحق ہے دوسرے جی بانسبت معنی ہاں، فعلیت کے بعد کیا بولا تھا آپ نے؟ فاعلیت، ہاں معنی فاعلیت فاعلیت، کی، ہاں زیادتی کو بتلائے. زیادتی. اوکے شکریہ. جی دیکھیے، چونکہ آج 10واں ہونا تھا، 10واں ہوا نہیں. 10 ہو جانے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ ریویژن کرا دیتا ہے پورے 10 کا 10، لیکن خیر 10 سے پہلے ہی کرا دیتے ہیں. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا کیا پڑھا ہے؟ الدرس الاول میں کیا پڑھا؟ یہ زبانی بتا رہا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ پڑھی ہوئی چیز ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے الدرس الاول میں نے پڑھایا اسم اشارہ اور مشار الیہ. ٹھیک ہے، اسم اشارہ اور مشار الیہ. اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس لیسن میں جو دیا ہوا تھا وہ صرف 2 قسمیں، خاص قسم. جیسے حاذا کے معنی یہ، ٹھیک ہے مذکر کے لیے، اور حاذی اس کی مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور ذالکا وہ، ہاں تہمین شیخ بولیں کیا بول رہے ہیں؟ جی
یہ پوچھنا تھا، اس کو سمجھنا تھا، یہ آپ نے ڈیفینیشن لکھا ہے نا، اس میں تفضیل، تو اس کو ایک بار سمجھنا تھا. ٹھیک ہے، میں بتا دوں گا. ابھی ڈیفینیشن لکھیے نا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بتا دیں گے اس کو. اس پہ تو لیسن ہونا ہی ہے نا. اچھا، اس کو دیکھیے، سب لیسن وغیرہ سمجھائیں گے آپ. تفضیل جو دوسرے کے مقابل میں کمپریٹو ڈگری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو سمجھتے ہیں ایک دم سیم وہی چیز ہے اس میں تفضیل. ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کے بنسبت زیادہ بڑا ہونا یا زیادہ چھوٹا ہونا یہ بتلائے، اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں. بس سمپل میں اتنا یاد رکھیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کمپریٹو ڈگری. تو حاذا کے معنی یہ، اور اس کی مؤنث ہے حاذی، اور ذالکا کے معنی وہ، اور اس کی مؤنث ہے تلکا. حاذا اور حاذی سے ہم پاس کی چیزوں کو اشارہ کرتے ہیں، اور ذالکا اور تلکا سے ہم دور کی چیزوں کو اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے کہا کہ جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے اگر اس پر الف لام نہیں ہے تو وہ پریڈیکیٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں اشارہ جو تھا یہ سبجیکٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مل کر کے سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن جس چیز کی طرف، یعنی جس ناؤن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر اس پر الف لام ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ دونوں مل کر کے، اسماء اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس پر الف لام ہے، وہ دونوں مل کر کے انکمپلیٹ سینٹینس بنے گا. ٹھیک ہے، اور سینٹینس کا ہاف اسٹرکچر، یعنی صرف سبجیکٹ بنے گا، پریڈیکیٹ آپ کو الگ سے لانی ہوگی. جیسے میں کہتا ہوں کہ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، حاذا مسجدن یعنی تنوین کے ساتھ اگر ہے تو کمپلیٹ سینٹینس ہے. لیکن اگر مسجد کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں حاذا المسجد، تو یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے. اس کا مطلب ہوگا دس ماسک. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ دس ماسک جو ہے انکمپلیٹ سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے خبر الگ سے لانے کی ضرورت پڑے گی. دوسری بات میں نے بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کا طریقہ، جب تک کسی نام میں مؤنث ہونے کی کوئی علامت نہ پائی جائے تب تک عربی میں اس نام کو آپ مذکر کی حیثیت سے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے، جیسے عورتوں کے ساتھ خاص ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے آخر میں گول تا ہو، یا پھر الف مقصورہ ہو، یا پھر الف ممدودہ ہو، 3 علامت ابھی مؤنث کی 3 علامت فی الحال لکھ لیں. ٹھیک ہے، میں نے سمپلی ایک علامت بتایا تھا، سب سے بڑی علامت کہ آخر میں گولتا ہونا، لیکن مؤنث کی 3 علامت ابھی لکھ لیں. مؤنث کی 3 علامت کیا ہے؟ پہلی علامت کہ اس کے آخر میں گولتا کا ہونا. مؤنث ہونے کی علامت، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا کا ہونا. ٹھیک ہے، یا پھر الف مقصورہ کا ہونا، یا پھر الف ممدودہ کا ہونا. بس یہ 3 علامت ابھی یاد رکھنا ہے مؤنث ہونے کی علامت. جب تک کوئی نون ان 3 علامت سے خالی رہے گا تب تک آپ اسے مذکر کی حیثیت سے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الف مقصورہ، الف ممدودہ کو سمجھا دیجیے نا ایک بار. الف مقصورہ کہتے ہیں، قصر کے معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، قصر کے مطلب ہوتا ہے کم کرنا. مقصورہ کے معنی وہ الف جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، الف مقصورہ وہ الف ہے جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے. ٹھیک ہے، جیسے صغرا بولتے ہیں نا، صغرا یا کبرا، تو اس میں جو الف ہے، جو الف لکھا ہوا نہیں ہے، بظاہر الف نہیں لکھا ہوا بلکہ کھڑا زبر کی شکل میں الف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الف مقصورہ ہے. ٹھیک ہے، کھڑا زبر، ہاں، کھڑا زبر کی شکل میں لکھا رہتا ہے یہ الف مقصورہ. ٹھیک ہے، اور الف ممدودہ کے معنی ہوگا وہ الف جسے کھینچ کر پڑھا جائے، تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے. الف ممدودہ وہ الف ہے جسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے. ٹھیک ہے، جیسے حمراء. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونا ضروری ہے. مطابقت کسے کہتے ہیں؟ یعنی مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے ایک دم کمپیٹیبل ہونا چاہیے. جیسا مبتدا ہوگا ویسی خبر لانی ہوگی ہمیں.
مبتدا اگر واحد مذکر ہوگا تو خبر بھی واحد مذکر لانا ہوگا. مبتدا اگر تثنیہ مذکر ہوگا تو خبر بھی تثنیہ مذکر لانا ہوگا. مبتدا اگر جمع مذکر ہے ٹھیک ہے تو اس کی خبر بھی ہمیں جمع مذکر لانی ہوگی. ٹھیک ہے. ایسے ہی مؤنث میں مبتدا اگر واحد مؤنث ہے تو خبر بھی واحد مؤنث لانا ہوگا، اور مبتدا اگر تثنیہ مؤنث ہے تو خبر بھی تثنیہ مؤنث لانا ہوگا، اور مبتدا اگر جمع مؤنث ہے ٹھیک ہے تو خبر بھی جمع مؤنث لانا ہوگا. اس بات کی خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرسنل پروناؤن کو میں نے بتایا تھا، امید ہے کہ یہ اچھی طریقہ سے یاد ہو گیا ہوگا سارے لوگوں کو. جی جی محمد طالب بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟ بولیں. جی طالب بھائی. میں نے پوچھ لیا تھا، وہی پوچھنا تھا بس. اچھا جی اس کے بعد کون ہے؟ تہذیب شیخ بھائی بولیں. ہیلو جی بولیں. سر، یہ احسان علی شیخ جو ہے ان کو جب سے پرابلم ہو رہی ہے آپ ان کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہو. کن کو؟ یہ احسان علی شیخ جو ہے. جی تو میں نے بتایا نا کہ جن کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہے ریز ہینڈ کرے پوچھیں. بالکل. ہاں سر میں یہ بتا رہا تھا آپ کو جی. کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ریویژن کروا جو حاذا یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں قلمن تو یہ قلم تو یہ قلم ہے، اور حاج ہی دواتن یہ جی دوات ہے. ایسے اس طریقے سے آپ ان کے میننگ بتا دیجئے گا تاکہ ہم کو معلوم پڑتا جائے. جی اپنے آپ جی سمجھ جائیں گے، آپ جو بتانا چاہتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیسی ہو رہی ہے. جی جی میں میننگ تو بتا رہا ہوں. حاضہ کے معنی نہیں اس میں یہاں کیا ہے نہیں. کہ تھوڑا سا یہ جو عربی لفظ آتے رہتے ہیں، اردو کے لفظ آتے رہتے ہیں تو ہم کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جی تو تھوڑا سا آپ یہ جیسے بتاتے ہیں حاضہ کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ قلم کا مطلب سمجھ میں آ گیا قلم ہے یہ، اور حاج ہی تو یہ مطلب استری لنگ ہے، مطلب عورت کے لیے اپیوگ ہوتا ہے. حاج ہاں ہی یہ سمجھ میں آیا ابھی تک ہم کو. اور دیٹس مطلب وہ جال کا مطلب وہ دور کی وستو دکھانے کے لیے. ہاں 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 تل کا یہ بھی دور کی وستو بتانے کے ہاں لیے. ہاں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جی میں لکھا ہے کہ حاذا مکتبو. ہاں مکتبن ہاں تو ایک اس کا میز ہے. ان کے کیول ارتھ بتا دیجیے ہم کو، ہم سمجھ جائیں گے کہ کیا بارے میں بات ہو رہی ہے. جی مکتبن کے معنی میز. ہاں حاذا یہ میز ہے. جی چلو اس کا آگے والا حاج ہی صبورتن. سبورتن کے معنی بلیک بورڈ. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو اس کا معنی یہ ہوگا حاج ہی تو یہ بلیک بورڈ ہے. ایسا استری لنگ کے لیے آپ نے بتایا حاج تو استری لنگ کے لیے مطلب عورت کے لیے اپیوگ ہوتا ہے حاج ہی. تو ہاں 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 تو یہاں پہ تو اس کا جو اپیوگ ہوا ہے حاج ہی کا اپیوگ اس کے پہلے ہوا ہے. تو یہ تو بلیک سبورتن بورڈ تو مؤنث ہے نا. سبورتن مؤنث ہے نا. اچھا مونس کیونکہ اس مطلب کا مرد ہاں کے لیے. مؤنث کا مطلب فیمینین عورت کا ہونا، اچھا مادہ. اچھا چلو ٹھیک ہے آگے جالکا. جی جالکا کا مطلب ذالکا وہ یعنی جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ذالکا استعمال کرتے. ٹھیک. دفترون اچھا دفتر ہے. ٹھیک جی ہے. تب شورن کے معنی چاک، کھلی، چاک پیس، پتھر کا جو یہ ہوتا ہے پینسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور آگے ٹھیک ہے. جی بتاتے جائیے گا، بولتے جائیں ہم جی سمجھ جائیں گے. جی آپ تو بولتے جائیے ہم سمجھ جائیں گے. کس کا؟ ذالکا دفترون وہ وہ دفتر ایک ہے. ہاں وہ ایک دفتر ہے. دفتر کے معنی نوٹ بک تل ہوتا ہے. کا محبرون محبرتن وہ ایک دوات ہے. دوات ہے. چلو ٹھیک ہے. حاذا شباکن یہ ایک کھڑکی ہے. حاذی نافذتن یہ ایک کھڑکی ہے. شباکن کے ہاں معنی بھی کھڑکی، نافذتن کے معنی بھی کھڑکی. ذالک ٹھیک بابن وہ ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے. تل کا ٹھیک ہے. ممحاتن وہ ایک ربڑ ہے.
पेंसिल इरेजर जो होता है। हाजा सालिमुन, यह सालिम है। हाज़िही आमीना, ये आमीना है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। तो वर्ड मीनिंग मैंने डिक्शनरी भेज दिया है। हाँ हाँ, भेज डिक्शनरी दिया, आज देखा भेज करें, दिया, इंशाल्लाह आज भेज फायदा दिया। होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो आज भेजिए तो समझ में आएगा। कुछ आगे आगे चलिए। जी, तो मैं बता रहा था पर्सनल प्रोनाउन जैसे अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये किन लोगों को नहीं समझ में आया है? जी खुर्शीद आलम भाई अब बोले। रिपीट कर दीजिए, जिसको जो समझ में आया नहीं वो आगे तक आगे तो होता जाएगा। एक बार पढ़ के सुना दीजिए पूरा, ये जो चल रहा है नहीं यहाँ से आपने यहाँ जी। से निकाला है, तो यहाँ से आगे बढ़ते जाइए, तो वो सब एक एक बार इसका माना बताते जाएंगे नहीं तो समझ में आता जाएगा। नहीं तो असल में ये लेसन कंप्लीट हो चुका है ना, आप ऐप पे जो रिकॉर्डेड है उसको सुनेंगे तो सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं पीछे के एकदम क्या बोलते हैं एक एक का तर्जमा कराऊंगा तो फिर कैसे होगा। और जो ग्रामर है वो उसको मैं बता दे रहा हूँ, वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। रिकॉर्डेड लेसन ऐप से आप सुना करें, फॉलो करें उसे। सर ये उसमें भी तो वो पहले वो मांग रही है ऐप में, आज हमने ऐप खोली थी तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप बात कर लेंगे, चलो ऑफिशियली बात कर लेंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है। तो मैं पूछ रहा था कि आप लोगों में से किनको अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम ये समझ में नहीं आया है? इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। आज एक शायद किसी गर्ल्स ने लिख करके दिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, उर्दू में भी लिखा हुआ था और शायद हिंदी में भी लिखा हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ था। उन्होंने पूछा कि ये कैसा है, तो मैंने कहा बेहतर है। ठीक है, तो लिखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। लिखने ही से समझ में आएगा, नहीं लिखेंगे सिर्फ सुनने पर अगर रहेंगे तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत मुश्किल है। इसलिए कि अरबी ना बहुत आसान है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अरबी का जो नेचर है वो एकदम ऐसा है कि कोई भी इंसान थोड़ी सी भी तवज्जो देगा, मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह हर इंसान सीख सकता है। लेकिन अगर ध्यान ना दे तो फिर बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है। ठीक है। कौन सा अना, अना, नहनु, ये वाला बताया क्या आप? अंति, हेलो हेलो, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था आपने जो अंति बताया है और अंतुमा बताया है, तो इनका हाँ। माना बता दीजिए तो समझ में आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, मैं इसे ही रिपीट करता हूँ, आप गौर से सुने। मैं इसे रिपीट कर चुका हूँ कई बार, मैं इसे ही रिपीट करता हूँ, इंशाल्लाह आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सुने गौर से। आना, ठीक है, आना मैं एक मर्द या एक औरत। ठीक है, आना मैं एक मर्द या एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है मैं। ठीक है, और नहनु के माना है हम दो मर्द या हम दो औरतें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम सब मर्द या हम सब औरतें। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाए ये तो हो गया हम दो सभी के, और हम सभी का बता रहा हूँ, आप सुने, सभी की बता रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट पर्सन पे बताया, और फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर फॉर्म है वाहिद जो है यानी अना, अना के माने मैं, मर्द एक मर्द और एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नहनु जो है हम दो मर्द या हम दो औरतें। ठीक है, उसके बाद नहनु के एक और माना होता है हम सब मर्द या हम सब औरतें। कितना माना होता है नहनु का? ये हो गया सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हो गया, वाहिद और जमा दोनों हो गया फर्स्ट पर्सन में। अब सेकंड पर्सन पे आते हैं, जो यू के लिए जो अरबी आती है वो 6 जमीर है। ठीक है, अंता आप एक मर्द। ठीक है, अंता आप एक मर्द, और अंती आप एक औरत। ठीक है, ठीक है, अंतुमा आप दो मर्द और अंतुमा आप दो औरतें। अंतुमा दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। ठीक है, अंता आप एक मर्द, अंती आप एक औरत। ठीक है, अंतुमा आप दो मर्द, अंतुमा आप दो औरतें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अंतुम आप सब मर्द। ठीक है, ठीक है,
अंतुन्ना आप सब औरतें, आप सब ठीक है, औरतें। जो हो गया सेकंड पर्सन का क्लियर हो गया, हाँ, ठीक है। यू को डिनोट करने के लिए 6 जमीर आता है, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, क्लियर है। ठीक है, अब ठीक है। आते थर्ड पर्सन पे, ठीक है। हुआ, हुआ के माना वो एक मर्द, ठीक है, हाँ, और ठीक है, वो एक औरत के लिए आता है हिया, क्या आता है, ठीक है। हिया, हाँ, ठीक, ठीक है। उसके बाद वो ठीक है। दो मर्द के लिए आता है हुमा, वो दो मर्द के लिए आता है हुमा, ठीक है, और वो दो औरतों के लिए आता है हुमा, दोनों में कॉमन है हुमा, अच्छा, अंतुमा की तरह है, ठीक है। ठीक है, हुमा वो दो मर्द या वो दो औरतें। ठीक है। उसके बाद है हुम के माना वो सब मर्द, अच्छा, ठीक है। अब इसकी मुअन्नस शक्ल यानी वो सब औरतों के लिए आएगा हुन्ना, हुन्ना, अच्छा, ठीक है, हो गया ना क्लियर। ठीक हो गया सर। जी, और कोई सवाल है इससे मुतालिक? कुछ भी नहीं, अब क्लियर हो गया आज। जी, ठीक है। आपका वीडियो ओपन है, बंद कर लें। हाँ, ठीक। नहीं, म्यूट करना है क्या आवाज? ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको वाहिद से तस्निया बनाने का तरीका और वाहिद से जमा बनाने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको सुन ले, उसके बाद फिर आज की क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है। माजरत, क्या बोलते हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं आजमाइश में पड़ गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोलते हैं, लाइबुन के माने एक खिलाड़ी, लाइबुन के माने एक खिलाड़ी, वाहिद मुजक्कर है लाइबुन। अब हम तस्निया मुजक्कर बताने के लिए क्या करेंगे, उस वाहिद मुजक्कर के आखिर में अलिफ नून जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, लाइबुन से लाइबानी, लाइबानी, लाइबानी के माने दो खिलाड़ी। वाहिद मुजक्कर से तस्निया मुजक्कर बनाने का तरीका यह है कि आखिर में अलिफ नून जोड़ देते हैं, लाइबुन से लाइबानी, ठीक है। उसके बाद फिर इसी वाहिद मुजक्कर से जमा मुजक्कर बनाने का तरीका यह है कि आखिर में वाव नून जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, वाव नून जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाइबुन से लाइबूना, लाइबूना के माना हो जाएंगे चंद खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी, ठीक है। ये तो मुजक्कर में हो गया, ठीक है, यानी मैस्कुलिन में हो गया। अब फेमिनिन में बताता हूँ कि वाहिद मुअन्नस क्या है, कारिअतुन, कारिअतुन, ठीक है, गोलता के साथ। अब इसके आखिर में अलिफ और नून लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कारिअतानी हो जाएगा, दो पढ़ने वालियां, कारिअतुन से कारिअतानी, दो पढ़ने वालियां, ठीक है। उसके बाद इसी से जमा मुअन्नस बनाने का तरीका यह है कि अलिफ और लंबी ता आखिर में लगा देंगे तो हो जाएगा कारिआतुन, क्या हो जाएगा, कारिआतुन, ठीक है, बहुत सारी पढ़ने वालियां। कारिअतुन एक पढ़ने वाली, कारिअतानी दो पढ़ने वाली, और कारिआतुन के माने बहुत सारी पढ़ने वालियां, हो गया ना क्लियर। कौन से पेज नंबर पे बता रहे थे? पेज नंबर मैं ऐसे ही अंदाजे से बता रहा हूँ, वैसे ये पेज अच्छा, नंबर 13 पे है, अदरसुस सालिस, थर्ड लेसन में। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरे ये एक बात खास ख्याल रखेंगे कि औरतों के नाम के ऊपर आम तौर से तनवीन यानी दो पेश नहीं लगा करता, एक पेश आएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, इमराअतुन औरत, इमराअतुन के माना औरत, उस पे तनवीन आएगा। ऐसे ही उम्मुन के माने वालिदा यानी माँ, मदर, उस पे भी तनवीन आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मुल्कों के नाम, शहरों के नाम और देहातों के नाम, मुल्कों यानी कंट्री नेम, सिटीज नेम एंड विलेज नेम, इनके ऊपर भी तनवीन यानी दो पेश नहीं आया करता, ठीक है। शहरों के नाम, मुल्कों के नाम और देहातों के नाम पर दो जबर या दो जेर या दो पेश नहीं आया करता, बल्कि एक जबर या एक जेर या एक पेश ही आया करता है, ठीक है। हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद क्लास एंड कर देता हूँ।
जी जीशान भाई बोलें, म्यूट किया। ठीक है सब समझ में आता है। बहुत माजरत, आज बहुत मैंने कोई- ट्राई किया लेकिन क्या करूं। हाफिज साहब ऐसे हो जाता है कि आप 2 होस्ट रखें और वो है ना कोई दूसरा, मान लो आपके कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है ना, तो वो शेयर कर दिया करेंगे, आप पढ़ दिया करना उसको, ऐसा हो जाता है इसमें। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। को होस्ट जी। कभी कोई दूसरे बन जाया करेंगे, वो शेयर जी। कर देंगे, मैं पढ़ा बस दिया बस करूंगा। जी, जी। जैसे साथ या कोई और है वो स्क्रीन कभी शेयर ऐसा कर। रहेगा ना कि मैं मैसेज कर दूंगा, आप ही कर लिया करेंगे, आपको बना दिया जाएगा को होस्ट, आप शेयर कर देंगे और मैं पढ़ा दिया करूंगा। इंशाल्लाह। कभी कभार ऐसा हो जाता है। जी जी, कोई बात नहीं, हो जाता है। जी खैर, माजरत चाहता हूँ, कोई एक्सक्यूज बात फॉर दिस। हमारे लिए भी, हमारे भी कभी कभी नेटवर्क हो जाते हैं खराब। क्या जी, करें, बहुत बहुत ज्यादा झल्लाहट लगा, बहुत ज्यादा एकदम। कोई बात नहीं, बहुत माशाल्लाह थोड़ा सा क्लियर हुआ। और खैर, जी। इमरान भाई आप बोलें। हाँ जी, आज थोड़ा कुछ समझ में आया, पिछला भी, जी तो उससे भी इंशाल्लाह थोड़ा मतलब और पक्का हो गया। मतलब अच्छा, ये मतलब हर 2-3 दिन में अगर ऐसे दोहराया जाए ना सब, तो हाँ पुराना भी क्या है कि वो साथ के साथ चलता हाँ रहे। ठीक है, हफ्ते में एक दिन इसी तरह का क्लास रहेगा, चाहे हाँ, नेटवर्क इशू रहे या ना रहे, यानी सही। कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, एक एक क्लास एटलीस्ट हर मतलब एवरी 10 डेज पे एक क्लास ऐसा होना चाहिए जिसको हम पूरे 10 लेसन में जो भी चीज है उसको क्लियर कर सके, रिवीजन हाँ कर सके। सही, जी ठीक है, हाँ, बस यही। मेरे भी यही ख्याल है कि जी रिवीजन अगर होता है तो चाहे अपन आगे नहीं बढ़े, लेकिन जितना याद रहे वो कम से कम हाँ, स्थायी याद रह जाएगा, अपने को कंठस्थ याद हो जाएगा, बिल्कुल पक्का याद हो जैसी जाएगा। आप लोगों की मर्जी, ठीक है, नहीं, नहीं, उसमें क्या है आप कि अगर लोगों की पूरा जैसी थोड़ा थोड़ा इच्छा। सब समझेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पूरा कुछ भी नहीं समझ में आता है। और अगर मान जी लो जी बीच में रिपीट हो जाता है, किसी की डिफिकल्टी रहती अगर दूर हो जाती है तो वो जी, मुल्तजिम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? शब्बीर अहमद भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? अमीन शेख भाई, अनम्यूट कर चुका हूं आपको, जिनका नाम ले रहा हूं अनम्यूट कर देता हूं, उसके बाद फिर नाम लेकर पुकारता हूं। जी बोलें अमीन शेख साहब। अनम्यूट है आप, रेज हैंड भी है आपका। हेलो। जी अमीन भाई, जी बोलें। नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन दोपहर में थोड़ा 1-2 घंटा टाइम देना पड़ता है। वो मैं भेजा था ना, वो पूरा ये लिख के अरबी में, इसमें वो अरबी बाद में हिंदी में और वो इंग्लिश में। थोड़ा टाइम देने के बाद पूरा समझ में आता है, थोड़ा याद करने पड़ता है। नहीं तो भूलने का अफसोस ना करें। देखिए होता क्या है, एक क्या बोलते हैं, लोग भूलने के डर से छोड़ देते हैं पढ़ना, और जिस दिन छोड़े इस डर से, वही उनका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं डीमेरिट होता है। जैसे लाइक दुआ के बारे में लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल होती रहती है, ठीक है। जिस दिन वो बंदा ये शिकवा करता है कि दुआ कबूल नहीं होती, उसी वक्त से कबूल नहीं होती। ऐसा ही इन द सेम वे याद होता रहता है, लेकिन याद होने का मतलब कि जो एहसास होता है, पता नहीं चलता है कि याद हुआ कि नहीं हुआ। वो आपके मेमोरी में जरूर मतलब कि एटलीस्ट किसी भी दर्जे में वो याद होता है, ये एकदम गारंटी है, ठीक है। वो भले बात है कि आपको पता नहीं है कि मुझे याद है भी कि नहीं, लेकिन वो याद रहता है हर हाल में। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप याद करें, हाँ वक्त पर कभी याद आ जाना, कभी ना याद आना, ये अलग चीज है। लेकिन इस बात को सोच करके पढ़ना छोड़ देना, रीडिंग छोड़ देना, ये सबसे बड़ी डिमेरिट है, समझे। ये नहीं होना चाहिए किसी भी खास करके जबान सीखने में। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जिस दिन आपने ये प्रॉब्लम को फेस करते करते आप छोड़ दिया, समझ लीजिए कि उस दिन से आपका एंड हो गया, फिर आप कुछ नहीं सीख सकेंगे, मतलब कि जबान वगैरह, ठीक है। लेकिन आप अगर स्ट्रगल करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो हम याद कर रहे हैं
मुमकिन है कि अभी नहीं ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन हमको कभी ना कभी फायदा होगा, तो यकीनन आपको फायदा होगा। जैसे ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। बहुत अफसोस के अस्सलाम साथ। वालेकुम।